तत्त्वमिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगदीताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। तमादिदेवं कर्णनिधानं तमालवर्णं श्रीतद्वतारम् अपार संसार समुद्र से भजामय भागवत स्वरूपम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पिंगला कहते आस्वादन करते पिंगलांकर जो उद्गार कहले ओहो में मोहो विततिं पश्यता विजितात्मनः जाकांत असतः कामं कामय जेन वालिसा। कामय जेन वालिसा पिंगला कौन कही अजितेन्द्रिय वशत मु कौन करछि प्रबल मोह उपस्थित होइछि सेतिपाई तुम समस्ते दर्शन कर मोर असंजत इंद्रिय वशत मु जो प्रकार मोहांध मोहरे बशीभूत होइछि तेणु हे संसार लोक मान सब दर्शन कर मोह निबंधन मु विवेक शून्य हो तुच्छ मनीष निकट रे काम्य वस्तु लाभ पाई आशा करुँची। कथा पिंगला तांकर वैराग्य जो उत्पन्न होला से निजर उद्घोषणा कर भावटा को सत्वं समीपे रमणं रतिप्रदः बीतप्रदं नित्यामिमं विहार अकामदं दुःखस्यादिशोको मोहप्रदं तुच्छम् अहं तजेयज्ञा अकामदं दुःखभयादिशोको मोहं प्रदत्तुच्छम् अहं तजेज्ञा। सत्तं समीपे रमणं रतिप्रदं बीतप्रदं नित्यम् इमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोको मोहप्रदं तुच्छम् अहं ततेजो तज्ञा। बालिशोत्तं प्रपंचायति बालिश जो माने अनभिज्ञ विवेक शून्य जो माने मूर्ख मूढ़ मोह जो माने से माने कि प्रकार तांकर प्रपंच गति संसार गति माने अज्ञा मूढ़ा अहं समीपे संतम अंतर्जामितया सततं समीपस्थं रमणं पृष्ठं रतिप्रदं रतिसुखदं
बीतप्रदं भूषणादि प्रभूत बीतप्रदं नित्यं अकालकलितं ईदम अपरोक्षम ईश्वरहं विहाय तत्सेवां परित्यज्य अकामदं मन कामपूर्तिं दातुं समर्थ्यं दुख भयादि शोक मोह प्रद दुखादि प्रदातारं तुच्छहीन पुरुषं भजे सेवितवती। माने भगवान को छाड़ी करी तुच्छहीन पुरुष मान सेवा करुछि कामने रतिष्ठ है रति सुख को आस्वादन करिया पाए बा धन प्राप्त पाए कहले आम ए रूप निजको से तुच्छ निजको धिकार करी कहते पंगला अज्ञं मूढ़ भजे अज्ञ मुने अज्ञ मु प्रकार मूढ़ कण करे आमार निकटे रति सुखप्रद प्रभुत बीत प्रदाता नित्य कालस्थायी प्रियतम जगदीश्वर सर्वदा वर्तमान ये रही जे कहला अहं समीपे संतम संतम समीपे रमणं रतिप्रद जे कि रति सुखप्रद कहगला भगवान राधा रमन से गोपी वल्लभ गोपी रमन भी रतिप्रद सुख प्रदाता विषय खाली से बीत प्रभु तो विष प्रदाता बीत सब प्रकार ऐश्वर्य पाखे रही से विषय सब दे पारे ठाकुर जी खाली से नहीं जे कि नित्य काल नित्यम इमं विहाय जे कि रतिप्रद बीतप्रद जे नित्य सदा वर्तमान अच्छी से ठाकुर जी तांको को विहाय माने से जगदीश्वर सदा वर्तमान रही मु सेवा करनी वैराग्य आसला तो कहले जे सब प्रकार सुख प्रदान करि पारंती सब प्रकार धन दे पारंती सर्वसमर्थ जे आत्यंतिक कल्याण साधन करिवे जीवर से जी सब पाखे रही नित्य सदा सर्वदा विराजमान जी कि शाश्वत सनातन पुरुष तांकर सेवा न करी अकाम अदंग दुख भयादि शोक मोहप्रदंग तुच्छ मह मुकार सेवा कली कामदा कामना पूरण असमर्थ ये लोक माने संसार लोक सब कामना पूर्ण करें निजे तो अतृप्त निजे समस्ते अतृप्त तेणु अकामदंग असमर्थ कौन दुख भय शोक दुख भय दुश्चिंता शोक मोहप्रद ये लोक माने संसार लोक माने कौन समस्त दुखरे शोकरे मोहरे आच्छन्न अच्छा सब दुश्चिंताग्रस्त ये तुच्छ पुरुषर सेवा करछि कहीं ये तो बीटेपी थे ना शैलिणी थे बेश्या थे ये प्रतिदिन अपेक्षा कर श्रृंगार है निजको साजसजा करी निजको वेश भूषारे आभूषण अलंकृत करी विभिन्न प्रकार सज्जित हो से पुरुष मान आकर्षण करने द्वार देश सब उपनीत रोते जो पुरुष आसे से समीक्षा करते भाव ये बहुत बीत दब ये धनाढ़ हो बाधान्य हो प्रकार धन लालसारे से पुरुष मान सब प्रतीक्षामान करुले दिने कौन मध्यरात्रि पर्यंत कौन ग्राहक प्राप्त हेलेनी एत संपन्न से इतस्तत से द्वार देश आसुआर बेले घर गृहर अभ्यंतर को जाऊर यही प्रकार चिंतन करी शेष निष्फल प्रयास प्रयास निष्फलता आसला से वैराग्य भाव आसला खटे शयन करी से चिंता कर निजर विचारटा कहते जे कि सब सुख दे पारे जे सर्वसुखप्रद बीतप्रद रतिप्रद जे नित्य वर्तमान जे से ठाकुर जी रही तांकर सेवा न करी जे कि सब कामना को पूर्ण कर असमर्थ जो पुरुष जे कि सब दुखरे शोकाभिभूत दुश्चिंताग्रस्त उद्विग्नग्रस्त ये हाड़ मांस रक्त शरीर ये प्रकार अपवित्र शरीरधारी ये मनीष मान सेवा करछि मु तो निजको धिकार कर तो निजे अतृप्त एम क्या तृप्ति करेंगे बुद्धिमान ताको गला जो भगवान को सेवा करते
ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ଯେତେ ସୁଖକୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ମନେ କରି ଭୌତିକ ସୁଖକୁ ପରମାର୍ଥ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ପରମାର୍ଥ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଗଲା। আমি তাহার সেবা পরিত্যাগ করে কামনা ପୂରଣରେ ଅସମର୍ଥ ଦୁଃଖ ଭୟ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଶୋକ ମୋହ ତୁଚ୍ଛ ପୁରୁଷର ସେବା କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ସଂସାରରେ କେହି ସମର୍ଥବାନ ନୁହନ୍ତି, ସଂସାରରେ କେହି ସର୍ବସମର୍ଥବାନ ନୁହନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ସେମାନେ ଭୌତିକ ସୁଖ କିଛି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁକିଛି ଦେଇପାରିବେନି, ଏମାନେ ସବୁ କାମନାକୁ ପୂରଣ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କାହାର କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା। ସାରା ଜଗତର ସମସ୍ତେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କାମନା ତ ବି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକମାତ୍ର ଠାକୁରଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସୁଖପ୍ରଦ କୁହାଗଲା, ସର୍ବବିତ୍ତପ୍ରଦ, ସର୍ବରତିପ୍ରଦ, ଅତି ସୁଖପ୍ରଦ କୁହାଗଲା, ଯିଏକି ନିତ୍ୟ କାଳ ରହିଛନ୍ତି। ଜଗତର ପୁରୁଷ ନିତ୍ୟ ରହିବେ କି? ଏମାନେ ତ ଅସ୍ଥାୟୀ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କୁହାଗଲା, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସିଏ ବି ଅସ୍ଥାୟୀ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଶାଶ୍ୱତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟ। ସେ ଯାହାକୁ କୃପା କରି କିଛି ଦିଅନ୍ତି ତାର ନଷ୍ଟ ହେବନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତର ଭକ୍ତର ନଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ। ନମେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ବାଦରେ ନିମି ମହାରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣ ତ କୃପା କରି, ଆପଣମାନେ କୃପା କରି ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ମାୟା ଶକ୍ତି, ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାର କାରିଣୀର ମୂଳ, ସେଇ ମାୟା ଶକ୍ତିର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେହାତ୍ମାଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ ପର ଏ ଅଳ୍ପାୟୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ବହିର୍ମୁଖ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ କରି ଦୁସ୍ତର ମାୟାକୁ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ମହାରାଜ? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆର ଉପାୟ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ପଚାରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ନା, ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି, ଦେହ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତର୍ପଣ ପରେ ସମସ୍ତେ, ଏମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ମାୟାକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ? ତାର ଉତ୍ତରେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧଜୀ ଯିଏ କହିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ମାୟାର ଅଧିପତି, ମାୟାର ଅଧୀଶ୍ୱର, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଭଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସେବନ୍ମୁଖ ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତି ମାୟା ମେତାଙ୍ଗ ତରନ୍ତି ତେ, ସେଇଟା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଶରୀର ମନ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନେ ଏ ଦୁସ୍ତର ମାୟାରୁ ଅନାୟାସରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଭବସାଗର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାୟାର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବୋଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଉ କର୍ମ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆଦି ଯେଉଁ ଗୀତାରେ ବି ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସାରଥି ସାର କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଏସବୁ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଯଦି ଭକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକ ନହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ବି ବନ୍ଧନର କାରଣ, ପତନର କାରଣ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ହିଁ ସଂସାର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣର କାରଣ, ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ଏ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଶାଶ୍ୱତ ସନାତନ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସର୍ବସମର୍ଥ ସବୁ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କରି ଭଜନ ନ କରି, ତାଙ୍କରି ସେବା ନ କରି, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷର, ଏଇ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଶୋକାଭିଭୂତ, ଦୁଃଖାର୍ଣ୍ଣବରେ ଭାସମାନ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନଗ୍ରସ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀର ତେଜ, ତାଙ୍କର ଓଜ, ତାଙ୍କର ତେଜ, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁକିଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବପାତ ହେଉଛି, ବିଘଟନ ହେଉଛି, କ୍ଷୟ ହେଉଛି,
अनित्य पुरुष मानक मु सेवा करी एटा मोर मूर्खामी बोली कहले। बुद्धिमान ताकू गला जे सत्य जे नित्य जे शाश्वत तांकरी सेवा करिया दरकार। एथिमे भागवत महाराज कैतव धर्म कथा को उठेचंती से प्रज्जित कैतव धर्म केवल भागवत धर्म को स्थापना कले से भगवान कर सेवा ही प्रकृत धर्म। बाकी जगत जेते सब धर्म ये सब मनप्रसूत कपल कल्पित सामयिक जुगान्तकारी नुहे सर्वकालिक नुहे अल्प समय पर क्षणस्थायी एथिरे लौकिक सुख मिले जन्म जन्मांतर ग्रसित हो आत्यंतिक श्रेय केवल भगवान के भजन रे चिंता कर से भागवत धर्म कहुला प्रभुजी महाराज कहते देख राजन संसार को देख से तो किसी विचार कर संसार को दर्शन करो निकटर से शिख कौन संसार जो अनित्यता असारता जो रही संसार सबकि क्षणिक कहगला ये सब विचार करियो आउ कौन देखियो कष्टार्जित धन ही विपद दुखर कारण कष्टार्जित कष्टार्जित धन ही विपदर कारण जिते सब रही संतान स्वजन आत्मीय ये सब किसी शेष क्लेश ही दिखती तेणु ये सब निजर विवेक द्वारा बुद्धि द्वारा विचार करी शिक्षा ग्रहण करिया दरकार। इस जगत रे वास्तव सुखर स्थान नहीं एकमात्र सुख भगवान कर चरण कमल रे हरिभजन ही दरकार। इतने संसार भीतर रही मध्य संसार यीशु शिक्षा ग्रहण करी अति निकट दर्शन करियो देखिए कोथरे सार सत्ता नाई सत्व किसी नाई थिरे एकमात्र सारथी सार होची भगवान कर जी सृष्टि करचंती जी मायार फास फिंगी चंदी तांकरी चरण आश्रित हवा तांकरी पाखे शरणागत हवा तांकरी भजन करिया दरकार। पिंगलाजी कहते समीपे ममांतर हृदय एव संतं मोर हृदय भितर जे रही अति निकट रे आमर जो सबुठ आमर अति निकट रे किए अच्छा बोले सी हूँ परमात्मा भगवान से भितर अच्छा आउ जिते सब आमर बापा माँ भाई भौणी जिते सब अच्छा संसार संबंध सब दूर ही अच्छा सब आ कोरोना आसला आउ टे दूर करदेला छुआ भी मना करदेला शिखे देखिए शिक्षा दरकार कई कारण जगत रे कई कारण ये बड़ शिक्षा भगवान के गोटे मान लेसन शिक्षा जगत ये भाइरस माध्यम शास्त्र जहाँ कह प्रमाण करदे से वास्तव निकटतर होती ठाकुर जी कोरोना ग्रास है बोली परिवार लोक छाड़ी पड़े मरड़ा भी स्पर्श करें डिपार्टमेंट डकाई दाह करा जाए भगवान छाड़ी जाइए कि भगवान भीतर रोचंती जीवे तो तार आत्मा धरिकी जीवे से परमात्मा सहित सी छाड़ी जाना से आमर अति निकट होती सी श्रुद्ध सर्वभूतान उद्देश्य अर्जुन तिष्ठति समस्त अत्यंत शुभाकांक्षी मंगलाकांक्षी हितैषी बंधु होती ठाकुर जी बाकी सब स्वार्थवादी सब जिते सब रही संसार सब आम सहित आमर किसी प्राप्त हे आमठू किसी सुख प्राप्त हम आम कार सेवार विनियोग हो पार ये समस्त आम सहित संबंध स्थापन कर जगत क्रिया यही प्रकार सब समस्त समस्त सहित यही भाव बंधा यदि निजर सुखर घात आघात बंध बंद हो निज किसी प्राप्त हेनी से धीरे धीरे प्रीति कमी जाए किंतु भगवान का आम भजन करे कि न करे से भितर अच्छा कि न अच्छा जानू कि न जानू ये विषय ज्ञान था ज्ञात हो कि अज्ञात हो तथापि तांकर सदैव कृपा रही जीव प्रति बद्ध जीव प्रति से छाड़ी जाते से सब अच्छा भाया बंधु आम बिना बंधु आर किए अच्छे तुम्हार पूरा महाप्रभु कहले तुम्हार लैते आम हईन अवतार महिला बंधु किए अच्छा एकमात्र प्रकृत बंधु सी ठाकुर जी जी कि प्रति मुहूर्त आमको रक्षा करते विश्वास रखा दरकार ये विश्वास जो मान अभाव से माने संसार सहित भगवान को त्याग करी
ମରଣଶୀଳ ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କି ବାସ୍ତବରେ କିଏ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହରି ରକ୍ଷେ ମାରେ କିଏ ପରା। ତେଣୁ ମୋରି ନିକଟରେ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପରମାତ୍ମା ଅବସ୍ଥାନ କରିତେଛନ୍। ପିଙ୍ଗଳା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନିକଟରେ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଠାକୁରଜୀ ଅଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ଦେଉନି, ତାହାକେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତେଛ ନା କେନା। ଯିଏ ମୋର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେ ଅବସ୍ଥାପିତ, ଯିଏକି ମୋର ସବୁକିଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଚେତନ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରୁନି, କାହିଁକି ସେ ତ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ। ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କେନା ଆନନ୍ଦ ଦେଇତେଛ ନା, ଏ ରତିପ୍ରଦ ଇନି କେନା ଆମକେ ଆନନ୍ଦ ଦାନ କରିତେଛ ନା। ଆଉ ସିଏ ବି ମୋତେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେନ ଅନ୍ୟ ପାପିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଭୋଗ କରାଇବା, ତାହାକେ ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏ ପାପିଷ୍ଟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେହକୁ ସମର୍ପଣ କରି, ଦେହକୁ ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କଠୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଧିକ୍କାର ବୋଲି କଲେ ନିଜକୁ, ଏ ଦୈହିକ ସୁଖକୁ। ଯିଏକି ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବ ଆନନ୍ଦର ଆଧାର ଯିଏକି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିଲିନି, ବା ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆନନ୍ଦକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲିନି। ଖାଲି ଦେହାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଏ ଶରୀର ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଏ ପାପିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ଖାଲି ଶରୀର ପ୍ରତି ରହିଛି, এই ମାଂସଲୋଭୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ନିଜର ଦେହକୁ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଧିକ୍କାର କଲେ ନିଜକୁ। ଏସବୁ ବୈରାଗ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମିଳିବେ କେମିତି? ମହାରାଜଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତମାନେ ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରି, ସବୁଠୁ ଭାରି ଯିଏ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ କଥା କୁହାଗଲା, ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାଟା ବହୁତ କଠିନ ବେପାର ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କେବେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବେ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଧା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିପାସା ରହିଛି ଦେହ ପ୍ରତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତି, ଦୂରୀଭୂତ ହେବନି ସେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହିଁ ସର୍ବସମର୍ଥ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଗୁରୁଦେବ, ଗୁରୁକୁ ଭାରି କୁହାଗଲା, ଯେମିତି ଲକ୍ଷଣ ଓ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଏସବୁ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଗୋଟେ ଶେଷ କୁହାଗଲା। ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ନାଁ ହେଲା ଗୋଟେ ଶେଷ, ଅନନ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ସବୁଠୁ ଭାରି। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଏତେ ଭାରି ହେଇଛନ୍ତି, ଭାରି ବସ୍ତୁ ହିଁ ହାଲକା ବସ୍ତୁ ଧରିପାରେ। ଭାରି ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାଲକା ବସ୍ତୁକୁ ଧାରଣ କରିପାରେ। ହାଲକା ବସ୍ତୁ କେ ଭାରି ବସ୍ତୁ ଧାରଣ କରିପାରିବନି, କରିପାରିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଘୁ ହେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏକି ବିଶ୍ୱସ୍ୱରୂପ କୁହାଗଲା, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳ ପୁରୁଷ ଯିଏ, ସର୍ବେଶ୍ୱର କୁହାଯାଇଛି, ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ। ସେ ଭଗବାନ ବି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଘୁ ହେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଗୁରୁ। ଏଥିପାଇଁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁରଜୀ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଇଛି, ଶେଷ କୁହାଗଲା। ଶେଷ ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ପରେ ଯାହା ଅବଶେଷ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ପରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ପରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଯିଏକି ଗୁରୁଦେବ ଏଠି ଭାରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଭାରି କଲା। ସେ ଜଗତର ମୂଳ ଭାରି ବସ୍ତୁ ଯିଏ ହାଲକା ଭାବରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଲଘୁ ହେଇଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଘୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦେବ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଯାହାଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁଦେବ ଯଦି କୃପା କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଲାଲାକୁ ଦେଇଦେବେ କାହାର ଗୋଦରେ, ମାନେ କହିଛନ୍ତି କାହାର କୋଳରେ ଦେଇଦେବେ। ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ଆମ କୋଳରେ ତ ହାତୀ ବସିପାରିବନି ନା, ଆମ କୋଳରେ ଆମର ଛୁଆ ବସିପାରିବ। ହାତୀଟି ଆଣି ବସିପାରିବା କି? କାହିଁକିନା ହାତୀଟା ଭାରି ବସ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବସିଲା, ଛୁଆଟା ବସିଲା ନା କ'ଣ? ଛୁଆ ହାଲକା ହେଇଗଲା,
ପିତା ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ଭାରି ହେଇଗଲେ। ସେଟା ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଆମ କୂଳରେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ଆମେ ନିଜେ ଭଗବାନକୁ ଧରିପାରିବା ନା, ଅସମ୍ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ କେହି ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ରଙ୍ଗର ତୃତୀୟ ଅପରାଧ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଯାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ଟିକେ ନାମ କରିଦେବା, ନିଜେ ଟିକେ କରିଦେବା, ନିଜେ ସବୁ କରିଦେବା, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ସେଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହରିନାମ ତ ସର୍ବସମର୍ଥ। ବହୁତ ଲୋକର ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କ'ଣ ଦରକାର, ଯଦି ନାମ ବଳରେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ନା। ଅଜାମିଳ କ'ଣ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ କି? କେତେ କହିପାରନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି ସବୁ। ବିନା ଗୁରୁରେ ମଧ୍ୟ ହରିନାମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାସ, ହରିନାମ କରିବ, ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ିବ, ନିଜେ ନିଜେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ମିଳିବେନି? ସମ୍ଭବ ନାହିଁ କହିଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଦ କହିଛନ୍ତି, ନାମାଭାସରେ ନାମାଭାସ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 10 ଅପରାଧ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ନାମର ଯେଉଁ 10 ଅପରାଧ ଅଛି, 10 ଅପରାଧ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ନାମାଭାସ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାର ଅପରାଧ ନଥିବ। ଏଇ 10 ଅପରାଧରୁ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଉଛି ଗୁରୁବାରାଜ୍ଞା, ଗୁରୁ ଅବଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ସଦ୍ଗୁରୁ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଭଜନ କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଗୁରୁଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଭଲେ ଏଇ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ନୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତତ୍ଵର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନ ରହିଛି ସଂସାରରେ, ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅପରାଧଯୁକ୍ତ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ନାମାଭାସ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ନାମାଭାସ ସ୍ତରକୁ ନ ଯାଇପାରିଲେ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବନି କେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ସେ ହିଁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଧରେଇ ପାରିବେ। ଆମେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧରିପାରିବାନି, ଅସମ୍ଭବ। ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ପିଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ସେ ସମାଜରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଲେ, ଧକ୍କା ଖାଇଲେ, ସେ ନିଜର ଆଶା ଫଳବତୀ ହେଲାନି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବେଦ ଆସିଲା, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଚୈତ୍ୟଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ, କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଯିଏ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ, ଯିଏକି ଏକମାତ୍ର ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ, ଯିଏକି ରତିପ୍ରଦ, ଯିଏକି ମୋତେ ଆନନ୍ଦାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ ନ କରି ଏ ପାପିଷ୍ଟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେହଭୋଗ କରେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଏ କାମର ପୂର୍ତ୍ତି ଦାନ କରିତେ ଏଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଅସମର୍ଥ। এই ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସମର୍ଥ। ଏ କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବନି ଏଠି। ନ ଯାତୁ କାମ କାମନାଂ ଦେହ ଯୋଗେନ ଦେହି ନାମ କହିଲେ। ଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସମର୍ଥ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୋର ମନ ହିଁ କ୍ଷୁବ୍ଧ, ଶାନ୍ତ, ଅଶାନ୍ତ। ଏକମାତ୍ର ଠାକୁରଜୀ ହିଁ ସର୍ବସମର୍ଥ, ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କାମନା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରେ। କାମ କୃଷ୍ଣ କର୍ମାର୍ପଣେ। ତେଣୁ ଏ କାମର ପୂର୍ତ୍ତିଦାନ କରିତେ ଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନେ ଅସମର୍ଥ। ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଋଷି କୃପାପୂର୍ବକ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହାର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ମତି ହଉ, এই চিন্তা করিয়া এই রাত্রিতে পিঙ্গলার অঙ্গনে যে দৃচ্ছাক্রমে শয়ন করতেছিলেন, ইহা প্রাচীন গণ বলে। বা দত্তাত্রেয় তো পরিব্রাজক না, সে হঠাৎ পৌঁছি আসলে পিঙ্গলাঙ্ক আস্থাନରେ। ପ୍ରାଚୀନ ମହାତ୍ମାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ତାର ସେ ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନିଷ୍ଫଳ ହେଇକି ସେ ଯାଇ ଶୟନ କରିଛି। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଋଷିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିଗଲା। ଆର ଯେଉଁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଛି ନା, ଯେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ମତି ସଦୈବ ସର୍ବଦା ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ ରହିଥାଉ। ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଋଷି କୃପାପୂର୍ବକ ଭାବିଲେ, ଆର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମତି ହଉ, ଏମିତି ହିଁ ମତି ରହିଥାଉ ଭଗବାନ ପ୍ରତି, ଏଇ ଚିନ୍ତା କରି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ। ସେ ସଂସାରରେ କେହି ସମର୍ଥ ନାହାନ୍ତି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ, ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେନି କେହି। ଏକମାତ୍ର ସର୍ବସମର୍ଥ ଠାକୁରଜୀ।
कहीं पाखे जो सुख अच्छी ना रूपर जो तांकर जो माधुर्य तांकर जो मधुरिमा तांकर जो सौंदर्य तांको पाखे जो आनंद अच्छी तांको प्रति जी प्रकृति धावित हो मन जार धावित हो तांको प्रति तार तो सब कामना नष्ट हो भगवत सुख जाको टिके मिल जाए तापहरी संसार सब तुच्छ सब सुख तुच्छ हो जाए एपरी मुक्ति सुख मत तुच्छ हो जाए भक्त मैंने मुक्ति भी चाहते नहीं मुक्ति भी चाहते नहीं नवाभासर फल कौन आम मान पंचम प्रसाद कृष्ण प्रेम दरकार नवाभासर गति हूँ सालोक्यादि मुक्ति को आगला किंतु भक्ति चाहेनि ये सालोक्य षष्ठी सामीप्य सारूप्य नवाभासर फल गति हूँ सेटा विष्णुपाद कहते किंतु भक्त मुक्ति भी चाहेनि भक्त तो प्रेम चाहे एथिपाई से प्रामाणिक संत शरणाश्रित ही सत्संग माध्यम अपराध शून्य ही सेवनमुख हो कृष्ण अनुशीलन कर अनुकूलतार सहित से प्राप्त होती भगवत प्रतीतिर अभाव अर्थात पूजा विचारे पूज्य विचारे भगवत दर्शन अभाव ही जीवर भोग वासना उपस्थित करे जीव मान पाखे जो भोग वासना आसे भोग करियार जो प्रवृत्ति उन्मेष हुए जागृत हुए संसार भोग करने इंद्रिय को चरितार्थ करने जो मन भीतर सब कामना आसे तार कारण हूँ भगवत प्रतीतिर अभाव प्रतीत मान विश्वास भगवान प्रति विश्वास अभाव भगवान प्रति पूर्ण विश्वास अभाव हेले भोग वासना आसो संसार प्रति आ गोटे कथा पूज्य विचारे भगवत दर्शन अभाव भगवान का दर्शन भी करें पूज्य भाव जो मानक से दर्शन विग्रह दर्शन दर्शन यथेष्ट नहीं है ये तो जड़चक्र दर्शन जड़चक्र देखुचे आम भगवत दर्शन विचार अलग जो मानक से प्रकार परतत्व दर्शन अभाव रही ज्ञान चक्षुर अभाव रही अनुभव अभाव भगवान प्रति जो मानक विश्वास अभाव रही भगवत तत्व प्रति भगवत प्रतीतिर भगवान प्रति गुरु प्रति शास्त्र प्रति हरिनाम प्रति संत प्रति जो मानकर विश्वास अभाव से मानक हृदय भितर भोग वासना बेलू वृद्धि हम भोग तो तैयारी शरीरटा भोग आयतन शरीर देटा तेणु भोग वासना उद्धापित करे किंतु जो मानकर भगवान प्रति विश्वास आसीजो गुरुमुख पद्य वाक्य चित्ते करियाक आना करियो माने आशा जो मान से प्रकार वाणी प्रति पूर्ण विश्वास आसीजो मन रे कौन आशा करनी तांकरी चरण रति हेले सब आशा पूर्ण हो विश्वास मानकर अच्छी भगवान पाखे रोचे भगवान प्रति पूर्ण विश्वास सत्संगर पूर्ण विश्वास ये प्रकार विश्वास जो मानकर अच्छी धीरे धीरे भगवान कर दर्शन भी शास्त्र माध्यम हरिकथा माध्यम हरिदर्शन मिलता है कथा माध्यम मिलता है हरिकथाएं हरिकथाएं कहुई तेणु यही प्रकार दर्शन जो मानकर झलक दर्शन भी हुए से निकट भोग वासना धीरे 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 दूरीभूत हो जाए कि जो मानकर विश्वास जो मान पर अभाव भले से भगवान पाखे था भगवान को सेवा करंतु यदि विश्वास अभाव अच्छी हेनी महापुरुष यात्री किए जाऊले कि भरद्वाज ना कौन भट्टाचार्य से जाऊले किए जड़े देखले सी जंगल रे जाऊँ से आदिवासी स्त्री मानस दे नृत्य विलास कले जा महापुरुष ता केश धरी टाणी आणले पाखे साथी तो अच्छी से बड़ा कौन करिए गले जो फेरिले वृंदा यात्रा फेरिले तो बाहर करले घर पठेदेले समस्ती कहले देख ये मो पाखे रही मो प्रति विश्वास नहीं मोरी पाखे रही मो प्रति आर भरोसा नहीं तुच्छ इंद्रिय सुख बुद्ध धावित हो तेणु सी जगत को पठेदा दरकार नियम यहाँ
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତ ପ୍ରତୀତ ହେବା ଦରକାର। ପିଙ୍ଗଳା କହିଲା ସେ ସର୍ବ ରତି ସୁଖପ୍ରଦ। ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ଯେତେ ରତି ସୁଖ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖକୁ ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସବୁ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆନନ୍ଦର ଭଗବାନ ଠାକୁରଜୀ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିତ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧନ ବି ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର ଅଛି, ଥିଲେ ହିଁ ଜଣେ ଏଠି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତିଷ୍ଠିକି ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆସିବେ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ପ୍ରତି ସମ୍ବନ୍ଧ, ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ସାଧୁମାନଙ୍କ କୃପା, ଏସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ ହେବ। ଆକୁ ଯେତେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ, ଯେତେ ମନ୍ଥନ କରାଯିବ, ଯେତେ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ମାର୍ଜିତ ହେବ। ଆମର ଦୁର୍ବାସନା ଯେତେ ସବୁ କୁଚ୍ଛିତ ଭାବନା ସବୁ ରହିଛି, ଦେହ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ସବୁ ରହିଛି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଭୋଗ ବିଚାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସେସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେଣୁ ଆରି ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଇଏ। सेवा विमुखता बद्धजीव के दुख भय प्रवृत्ति शोक आनयनकारी मोहप्रद तुच्छ अप्रयोजनीय व्यापारे निवृत्त कराए। सेवा विमुखता, भगवान के सेवा पर जो मैंने विमुख, भगवत सेवार बहिर्मुख जो मैंने श्रद्धार सहित जो मानकर श्रद्धा ना अंतर भीतर भगवान के सेवा प्रति जो मानकर संपूर्ण विच्युत जो मैंने से मैंने कौन करते तांको बद्ध जीव कहला कौन संसार आबद्ध ही था। सी बद्ध जीव माने शरीर भितर आबद्ध ही था। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦୁଃଖ ଭୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଶୋକ ଆନୟନକାରୀ, ଯିଏକି ଦୁଃଖକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ ବା ଶୋକ ଭୟ ଆଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସେସବୁ ମୋହପ୍ରଦ ତୁଚ୍ଛ ଅପ୍ରୟୋଜନ ବ୍ୟାପାରରେ ଯଦି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଭଗବତ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଭଗବତ ସେବାରୁ ବିମୁଖ ସେ ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନେ अन्य सेवार नियुक्त होती, अन्य कर्म करती, जो कर्मर गति होची दुख को स्वागत करिवो, शोक को स्वागत करिवो, भय को स्वागत करिवो, अप्रयोजन से शोक कहला अप्रयोजन जोटा कि आम आवश्यक ना। एकमात्र प्रयोजन तत्व हूँ किए? गोपीनाथ प्रेम वस्तु संबंध अविधेय प्रयोजन। आमर एकमात्र प्रयोजन होती प्रेम पुरुषोत्तम भगवत प्रेम। किंतु बाकी भगवत प्रेम छड़ा जगत रे जेते सब काम पदवाच्य एसु अप्रयोजन यार गति हूँ बंधन। जो मैंने भगवत प्रेम को प्राप्त होगा प्रयास करना निश्चित रूप से जगत अप्रयोजनीय तुच्छ कार्य निजक नियुक्त करुँचे से किसी सामयिक इंद्रिय सुख मिल पारुची द्वारा बंधन को स्वागत से बंधन पड़ुंट शोक भय मोहरे ग्रसित होती। जगत गति प्रकार ना समस्त दुखित दुखरे आच्छन्न दुख को स्वागत करुँच जानी शुणिया से जीव कृष्ण बोली अनादि बहिर्मुख तांको भूली जार अतएव माया तार देन संसार दुख जे ठाकुरजी को भूली जाए जे माया ताको दुख दब। तेणु भगवान को भूली जा भगवान कुठ सेवार वंचित हवा भगवान सेवा प्रति विमुख हवा दुख को स्वागत करवा। भगवान को आनंद दबानी निजे आनंद चाहिए आनंद तो मिलबनी तार परिणाम निरानंद माधव हम परिणाम निराशा। जगत रे जेते क्रिया जेते वृत्ति तार रिजल्ट होची दुख तार परिणाम ही दुख। जगत रे जेते वृत्ति होची सब जहाँ भी कर सब आशावादी करता सब और जहाँ भी करी से भय भी अच्छी काले के नहीं जीव कि नष्ट हो कि संसार टी तैयारी करती धन किसी कष्ट अर्जित धन आनी ना जी खाई पार नु खाई पार नु शेष से रखी रखी से रात निद भी हो किए नहीं जीव भय भी अच्छी शरीर प्रति लोभ अच्छी शरीर प्रति भय परिवार संसार तो भय जन्म मृत्यु जरा व्याधि विशेषकर जो निद्रा आहार भय मैथुन चारि सुखर सब रही। तेणु भगवत सेवा विमुख हेले ही बद्ध जीवर दुख भय शोक आनयनकारी दुख को भय को शोक को जे निमंत्रण कर कि नहीं आसती साथी से अप्रयोजनीय तुच्छ कार्य व्यापार निजक नियुक्त करुँच। भगवान के सेवार जो वंचित से जगत रे जेकोसी कर्म नियुक्त होती से कर्मर परिणाम होची शोक भय दुख।
एपाई ठाकुर जी को कथा जदि शुणम ताले शोक मोह भय अपहा कुगला आ तो श्रीकृष्ण जो मान जस्वेश्वरी बाण श्रीकृष्ण परम पुरुष भक्ति पद्धति पुंस शोक मोह भय अपह तांकरी कथा शुणियो तांकरी सेवनमुख हो ताहले भक्ति तो प्रकट हे आ शोक मोह भय दूरभूत हो सारा संसार समस्ते मोहग्रस्त समस्ते शोकाभिभूत समस्ते दुखार्थ रही सारा संसार कहीं निजर जोटा मानव जीवन चरम परम लक्ष्य होची कृष्ण दर्शन भगवत साक्षात्कार मनुष्य जन्म पाया राधाकृष्ण ना भजिया जो कहले एकमात्र भगवान दर्शन भगवत साक्षात्कार भगवान का सेवा ही मनुष्य जीवन वृत्ति मनुष्य जीवर गति पर ईश्वर प्राप्ति कृष्ण भक्ति किंतु से मूल लक्ष्य जो च्युत हो निज जीवन शैली को अन्य मार्ग नौकरी भगवान सहित संबंध रहित हो दूरे जाई से कष्ट दुख को स्वागत करुँच सुखी हो निर्भीक हम सुखी हम शोकरु मुक्त हम एकमात्र अशोक अभय अमृत आधार तमार चरण दे ताहा देखन विश्राम लभिया छाड़ेन भावेर भय भगवान के चरण कमल जो मैंने आश्रित होती शरणागत होती सेवनमुख होती से शोक नाई अशोक भय नाई निर्भय अभय अशोक अभय अमृत दुख नाई अभाव रही अमृत कहगला आधार हो ठाकुर जी चरण कमल ये ठाकुर जी पाखे ही निजर सबकि समर्पित हवा दरकार पिंगला ये विचार कले से जी कि सबकिर प्रदाता एत बड़ा अमृतर आधार जी आनंद कंद भगवान जी सब रही पाखे पाखे संपद विपद सब रही जी तांकु सेवा नक मूर्खतावशत कौन कली ए तुच्छ मनीष मान जो मैंने संसार ग्रसित होती दुश्चिंता विघ्न भीतर रोचंती से सहित मुझे संबंधीभूत हेली सेवा कली ए कौन मिलला कष्ट ही मिलला मंदोदरी शेष मुहूर्त पर्यंत रावण कहते एवं भी सुधरी जाओ समय अच्छी एवं जाए शरणागत राम जी के पाखे तो मुंडर तो भूत सवार हो शरणागत परिणाम भयावह है स्वर्ण लंका ध्वंस विध्वंस होगा पूरा ताहारा तखन बुझते पारे ना जे भगवत भक्त ही सर्वक्षण सेव्य यही बहिर्मुख लोक मैंने बुझीपारना जे भगवान भगवत वस्तु हूँ सर्वक्षण सेव्य भगवत वस्तु ही सेवा करिया दरकार किंतु भगवत वस्तु अतिरिक्त जगत जिते वस्तु अच्छी से सब पूज्य नुहति सेव्य नुहति से सब अनित्य कहगला किसी समय पाए सम्मान करिया माना नहीं किंतु आराध्य भगवान ब्रज से तन्मय एकमात्र आराधना भगवान को सी आमर प्रकृत स्वामी प्रकृत मालिक सी सब किछि तांकु छाड़ी कार भजन करिया तांकु जो माने भजन करूना सेवा करूना निश्चित रूपे से माने गोटे मनशील जगतर गोटे चमड़ा खोल भितर थिया अस्थि मांस मजा मलमूत्र गोटे शरीर को सेवा करेंगे कौन कर सारा संसार पशु पक्षी भी कर तेणु आरि भितर जो चेतन वस्तु रही इस शरीर भितर भी जो नित्य तत्व रही भगवान परमात्मा तांको प्रति उन्मुख हुआ दरकार ये ज्ञान आसवे केतले महत् कृपार ही एसु आसे तेणु बुझीपारती तुम कहले महाराज कहते बुझीपारती जे एकमात्र सर्वक्षण सेव्य होचंदी भगवत वस्तु भगवान करी महाप्रभु कहले सर्वक्षण बल थी कि शयन कि भजन कि जागरण अहनिश्चित कृष्ण बल है बदने सर्वक्षण बल इति विधि ना यार हरिनाम सर्वसिद्धि हबे तुम्हार कहले केवल भगवत नाम ही कर
ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଧି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତନ କର। ଏକମାତ୍ର ସେବ୍ୟ ମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଭଗବତ ବସ୍ତୁ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବସ୍ତୁର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ମରଣଶୀଳ ଜଗତକୁ ସେବା କରିବେ। ଏ ମାନବ ସେବା ହିଁ ଯେଉଁ ମାଧବ ଯେଉଁ ନାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଉପକାର ହେଲା, କଲ୍ୟାଣ ହେଲା, ପରୋପକାର ସ୍ୱର୍ଗ ଗତି ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଏଇଟା ଦୁଃଖାୟ ପରପୀଡ଼ନ, ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ନରକ ଭୋଗୀ ହେବ। ପରର ଉପକାର କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମାଧବ ହିଁ ମାଧବ, ଏ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା। ଅନ୍ୟମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକାଶ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଗୀତାରେ କହିନଥାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତାକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ପିତୃଲୋକକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଦେବଲୋକକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୂତ ଲୋକକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିବେ। ଏତେ କଥା କାହିଁକି କହିଲେ? ସାର କଥା କହିଲେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖାଇଦେଲେ। ସିଏ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପୂଜା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅବିଧି କହିଲେ ସିଏ ଯାହାର ହିଁ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେଟା ଅବିଧି, ବିଧି ନୁହେଁ। ସିଏ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବକ୍ଷଣ ସେବ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ ପ୍ରତି ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା থাকে ସବାକାର, କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତିରିକ କିଛି ନା ବୋଲିବେ। ଆର କୃଷ୍ଣ ଛଡ଼ା କିଛି କହିବନି ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଗୀତାର ଶେଷରେ ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତମର ଭକ୍ତ, ଏ ତମର ବନ୍ଧୁ ସଖା, ତମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁକିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା କହୁଛି, କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ପୂଜା କର, ମୋତେ ହିଁ ଭଜନ କର, ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ମୋରି ଶରଣାଗତ ହୁଅ, ମୋତେ ହିଁ ପୂଜା କର, ଶେଷରେ ମୋରି ଭକ୍ତ ହୁଅ, ମୋରି ସେବା କର, ମୋରି କୀର୍ତ୍ତନ କର, ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅତି ସମୀପେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତି ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଅତି ନିକଟ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ, ନିକଟତର। ବାକି ସବୁ ଦୂରତାର ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଅତି ନିକଟରେ ସିଏ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନି। ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ତ। ମୃଗ ମଧ୍ୟ କସ୍ତୁରୀ ସୁଗନ୍ଧରେ ବାହାରେ ବିଚରଣ କରେ, ନିଜ ନାଭିରୁ ବାହାରୁଛି ସେ ବୁଝିପାରେନି। ଦୀପ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ନିଜ ତଳଟା ଅନ୍ଧାର ଅଛି ତାର। ଦୀପ ତା ତଳ ଅନ୍ଧକାର, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଦରକାର ତା ଦୀପ ତଳଠୁ ଆଲୋକ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା, ଅନ୍ଧାର ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ। ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛେ, ବିତରଣ କରୁଛେ, ଆମଠୁ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ନିରାନନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛେ। ଜଗତରେ ତ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯିଏ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମୟର ତିନି ଏକମାତ୍ର ଭୋକ୍ତା। ଜଗତରେ ଯେତେ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାର ଏକମାତ୍ର ଭୋକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ। ସେ ହିଁ ଭୋକ୍ତା କୁହାଗଲା। ଭକ୍ତାରଙ୍ଗ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା, ସବୁ ଯଜ୍ଞ, ସବୁ କର୍ମ, ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭୋକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ବସ୍ତୁକୁ ନିଜେ ଭୋକ୍ତା ଭାବି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବସ୍ତୁକୁ କି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧଭୂତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଭକ୍ତ ଭାବ ରହିବନି। ତାହା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି, ସାଂସାରିକ ସୁଖ ରହୁଛି, ସେଠି ଭୋକ୍ତା ଭାବରେ, ଭୋଗ୍ୟା ଭାବରେ ଜଣକୁ ବି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅସୁବିଧା। ସେଇଠି ଚିନ୍ତନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଏସବୁ ବସ୍ତୁ। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ କେବଳ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଭାବରେ ଭାବିତ ହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର ଶରୀରକୁ ବିଷୟ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସदैବ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ, ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ।
ଲାଗେନି। ଏଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକ କର୍ମ ବନ୍ଧନ। ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଅନ୍ୟତ୍ର, ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଭଗବାନ, ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟ କାରି ସୁଖ ପାଇଁ, ସେଟା ବନ୍ଧନ କୁହାଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ଛଡ଼ା ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକ କର୍ମ, ତାକୁ ସେ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ସେମାନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମୟରେ ଜଗତରେ ତ ଭୋଗ ଆୟତନ ଦେଲେ ସଂସାର ଯେତେ ସବୁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଏ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସେ ହିଁ ଭଗବାନ ହିଁ ଭୋକ୍ତା, ଏଇ ଭାବରେ ଯଦି ବିଚାର କରିବ ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୋଗ ଭାବଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସଂସାର ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆବାହନ ଆସୁଛି ଜଗତରେ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆମର ଅତୃପ୍ତି ବୋଧ, କେବେ ତ ଭୋଗ ତୃପ୍ତି ବୋଧ ହେବନି, ସେଇ ଅତୃପ୍ତି ବୋଧ ହିଁ ବାରମ୍ବାର କିଛି କାମନା ବାସନା ରହୁଛି, ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଆଉଥରେ ଚାଲିଛି ଏମିତି। ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମୟର ମିତ୍ର ରୂପେ ଜୀବର ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମୟର ମିତ୍ର ହେଉଛି ଜୀବମାନେ, ଜୀବାତ୍ମା ସେ ପ୍ରକାର। ଜୀବାତ୍ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ତାର ପ୍ରକୃତ ଭୋକ୍ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଖାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଜୀବ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଆସିଗଲା। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଅର୍ପଣ, ଜଗତରୁ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଫୁଟିଛି, ପୁଷ୍ପ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି, ତାର ଜୀବନ ଚରିତାର୍ଥ ହେବ ଯଦି ସେ ପୁଷ୍ପଟା ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ ବା ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଗଳାରେ, ସେ ତ ନିଜେ ଯାଇପାରିବନି। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ଜୀବମାନେ ମଣିଷମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ତାକୁ ମାଳା ରୂପରେ ଗୁନ୍ଥିତ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସେ ପୁଷ୍ପଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ। ଏଠି ମିତ୍ରତା ଭାବ ଆସିଲା। ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ତାର ବିପଦକୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ଜଗତର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁର ମିତ୍ର କୁହାଗଲା। ଇଏ ସବୁକିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସଂସାର ବି କରାଯିବ, କୃଷ୍ଣର ସଂସାର କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଅପର ବସ୍ତୁ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରତେ ହେଲେ ଉଭୟ ମିଳିଆ ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଆ ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନର ସେବା କରାଇ ଜୀବର ଏକମାତ୍ର କୃତ୍ୟ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିବେ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ଉଭୟ ମିଶି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର, ଯିଏକି ଅଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା। ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ પર ରହେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ହେବା ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କର। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ପରିବାରରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଏଇ ବିଚାର ରହିବା ଦରକାର, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମିତ୍ରତା ହେବା ଆସିଲା। ଜଗତରେ ଯଦି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁପ୍ରସନ୍ନତା ଭାବ ଦରକାର। ଭଗବାନ ହିଁ ପରମ ନିତ୍ୟ ଏବଂ ବିତ ପ୍ରଦାନ ଗଣେର ଆକର ବସ୍ତୁ। ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଯେତେ ଦେବତାମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ବାଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କୁବେର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେ ବିତ ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆକର ବସ୍ତୁ, ଆକର ମାନେ ମୂଳ ବସ୍ତୁ ସିଏ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନା। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଯାଇଥିଲେ ଆକବରଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାର ଝିଅ ବାହାଘର ଦରକାର ବୋଧେ, ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଇଏ ତ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାଉ ତାକୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ଭଲ ଗୋଟେ ଏଇପରି ବିଚାରି କରି ଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନମାଜ ପଢ଼ିବା ସମୟ ଅଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନଟି ବିଷୟ ନତଜାନ ହେଇକି ଦୁଇ ହାତରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରକୁ, ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ହାତରେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲି, ଇଏ ତ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଭିକାରୀ, ଦୁଇ ହାତରେ ମାଗୁଛି। ଆରେ ଇଏ ଯାହାକୁ ମାଗୁଛି ଉପରକୁ ଯାଇ, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁ ମାଗିନି? ଆମର ତ ଉପରବାଲା ଅଛନ୍ତି। ବିବେକ ଉଦ୍ରେଲା, କହିଲେ ଆମର ଉପରବାଲା ତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରବାଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ପାଖକୁ ଆସିଛି ନା, ଏ ତ ମୋଠୁ ବଡ଼ ଭିକାରୀ, ଦୁଇ ହାତରେ ମାଗୁଛି। ଫେରି ପଳାଇଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଦାତା ଏକାର, ସେ ହିଁ ଦାତା କୁହାଗଲା। ଜଗତରେ ଆଉ କେହି ଦାତା ନାହାନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦାତା ଜଗତରେ କେହି ନା, ସବୁ ବିତ୍ତ ଦେଇଦେବେ ପରା। ବିତ୍ତ ପ୍ରଦଗଣଙ୍କର ଆକର ବସ୍ତୁ, ଜଗତରେ ଧନ ପ୍ରଦାନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଆକର ବସ୍ତୁ ସିଏ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ନ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସେବକୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କ'ଣ ତୋତେ କ'ଣ ଦରକାର କହ, କ'ଣ ଦରକାର କହ। ଧନ ଦରକାର, ପରିବାର ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଲୀଳା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜଜୀ ଦେଖ ତୁ ମୋର ତ ବଡ଼ ସେବା କରିଛୁ, ସାରା ଜୀବନ ଆମର ସେବା କରିଛୁ ତୁ ସେବାର ପ୍ରତିଦାନରେ କ'ଣ ଦରକାର କହ। ଧନ ଦରକାରକୁ ଦେଇଦି। ସେ ବଡ଼ ହସିଲେ, ସିଏ ସେବକୁ ହସିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାରାଜ କପର୍ଦ୍ଦକସନି ଟଙ୍କାଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାହାର ପଇସା ବି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମହାତ୍ମା, ଭଜନାନନ୍ଦୀ ମହାତ୍ମା। ସେ ମଜା କରି କହିଲେ, ସେବକର ବେଳେବେଳେ ସେବ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ନା, ଅଧିକାର ବି କିଛି କିଛି କହିପାରନ୍ତି ସେମାନେ। କହିଲେ বাবা মহারাজ আপনি কি করে দেবেন আমাকে, আপনার কাছে কিছু আছে কি, কিছু তো নাই। ও कहले আরে পাগলা, আমি যখন যাব না এই সংসার ছেড়ে তখন মহাপ্রভু নিজেই আমাকে নেওয়ার জন্য আসবে, মহাপ্রভু আসবে। যখন মহাপ্রভু দর্শন দেবেন তখন আমি একটা নিবেদন করব না চরণে, তো প্রার্থনা করি ইয়ে মোর জীবন সারা সেবা করেছি, ଆ ପ୍ରତି ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ହେବିନି, କିଛି ଦେଇଦେନ ନା। ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ, କିଛି ଟ୍ରକ୍ ଫ୍ରକ୍ 2 ଟ୍ରକ୍ ସୁନା ଦେଇଦେବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ। ସଚୀ ମାତାର ଅଭାବ ପଡ଼ିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ, 2ଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡା ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଜୀ ଚାହିଁଲେ ଦେଇଦେବେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ସେ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ একটা ସର୍ତ୍ତ, ଯଦି ଧନ ନେବୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ପାଇବୁ ନେବୁ। ସେ କାନ୍this କାନ୍ଦି ଚାଲିଲେ, ମହାରାଜଜୀ আমাকে ইয়ে পার্থিব বস্তু কিছু আবশ্যক নেই, আপনার ঐতিক কৃপা ହିଁ দরকার। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ଏ ବେକାର ଧନରେ କ'ଣ ମିଳିବ। ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ସେ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହିଁ ପରମ ନିତ୍ୟ ଓ ବିତ୍ତପ୍ରଦଗଣଙ୍କର ସେ ଆକର ବସ୍ତୁ, ମୂଳ ବସ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ। তিনি ହିଁ ପରମ ସୁଖପ୍ରଦ। ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କ'ଣ ନ ଦେଖ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଜଣେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ସବୁ ମୁକ୍ତି ତାଙ୍କର କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଉଛି। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଧବ ସେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସିଏ, ଯିଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବ। ସ୍ୱାମୀର ସେବା ଯଦି କରିଲେ ଜଗତରେ ଏମିତି କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଯିଏକି କୃପା କରିବନି କୋଉଠି। ଯଦି କେଉଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଏ ଯେ ସେବା କରିବ ତା ନିଶ୍ଚୟ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ ନା। ତେଣୁ ମାଧବଙ୍କ ସେବା ଯିଏ କରୁଛି, ମା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେନି, କିଶୋରଜୀ କାହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେନି, ରାଧାରାଣୀ କାହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେନି। ଖାଲି ସହସ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠେଶ୍ୱରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀବାସକୁ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ଆରେ ଶ୍ରୀବାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଭିକ୍ଷା ଥଳ ଧରିବେ, କିନ୍ତୁ ତମ ଘରେ କି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତୋର ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଯେ ଭରସା, ମୋର ନିତାଇ ପ୍ରତି ତୋର ଏତେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ପ୍ରତି ତୋର ଯେ ମୋ ନାମ ପ୍ରତି, ମୋର ସେବା ପ୍ରତି, ତେଣୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାରରେ ମୁଁ କହୁଛି ତମ ଘରେ କେବେ ଅଭାବ ହେବନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କଲେ କିଛି ଅଭାବ ହୁଏନି କିଛି, ସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି। ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। କି ଗୃହୀ କି ତ୍ୟାଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ହେଉନି। ସିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ, ପରିଚାଳକ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତିନି ହିଁ ପରମ ସୁଖପ୍ରଦ। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସୁଖପ୍ରଦ, ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସିଏ। ପରମ ସୁଖ, ଏଇ ତୁଚ୍ଛ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କଥା କୁହାଯାଏନି, ପରମାନନ୍ଦ ଯାଉ କଲା। ଏଇ ସୁଖର ତ ପରିଣାମ ହେଉଛି ଖୁଜଲି ସହିତ ତୁଳନୀୟ କରାଗଲା। ଏଇ ସୁଖ ଜଗତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଟାକୁ ଗୋଟେ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ରିଜଲ୍ଟ ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଜ୍ୱାଳା ହେବ। ଆକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଗଣନା କରୁନାହାନ୍ତି ଟୀକାକାର ମାନେ। ପରମ ସୁଖ ମାନେ ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖ ଯୋଗ କଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ମିଳେ ସେଇ ସୁଖ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ପରମ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରଦ, ବଡ଼ ଲୀଳାବିଳାସୀ ସିଏ। ସେ ଏମିତି ଲୀଳାବିଳାସ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଗତରେ ଆମର ଜଡ଼ଚକ୍ଷୁ, ତ ଜଡ଼ଚକ୍ଷୁ ଦେଖୁଛେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, କେଉଁ ଛୁଆଡ଼ା କୁଡ଼ି ନାଚୁଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଏସବୁ ଦେଖି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛେ।
କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୀଳା ବିଳାସ ସେ ଭିତରେ ଯାହାର ମନ ରମଣ ହେଇଛି ସେ କାହିଁକି ଜଗତ ଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ? ସେ ବଡ଼ ଲୀଳା ବିଳାସୀ କରନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ସେ ସତ୍ୟଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, କୌଣସି ମରଣଶୀଳ ଜଗତର ବସ୍ତୁ ସେ ନୁହନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ କୁହାଗଲା, ଶରୀର ନୁହନ୍ତି। ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ବିଗ୍ରହ ତାଙ୍କର। ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନିତ୍ୟ ଭୋଗ ବିଚାରେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମର ମୂଢ଼ତାର ଚରମ ସୀମା ଉପନୀତ ହେବେ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କରି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେଇ ସତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସନାତନ ସୁନ୍ଦର ସୁଖପ୍ରଦ ରତିପ୍ରଦ ବିତପ୍ରଦ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କରି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଅନିତ୍ୟ ଭୋଗ ବିଚାର, ଏଇ ତୁଚ୍ଛ ଅନିତ୍ୟ କ୍ଷଣିକ ଏଇ ଭୋଗ ବିଚାର କରି ଭୋଗ ବିଚାରକୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମୂର୍ଖାମିର ଶେଷ ସୀମା। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ତୁଚ୍ଛ ସୁଖ ପ୍ରତି ଧାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର କଲେ ସେ ଛାଡ଼ ଖାଲି ଇଏ କରିବା। ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲେ ଭଲ।